Speak English easily. This is the second session, as you know. In the first session, we had 5 points. One, accept English is a weird language. English ஒரு திருத்தரமான மொழி. அதில் வந்து இதான் ரூல் எதையும் வைக்கவே முடியாது உங்களால். லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரூல் வைக்கிற மாதிரி, தமிழில் ரூல் இருக்கிற மாதிரி, இங்கிலீஷில் எந்த ரூல் வரணும் எல்லா ரூல்லையுமே எக்ஸப்ஷன் இருக்கும். Number 2, English is not a subject, it's life. Therefore, you should not study English as a subject. You should never think that you are a student of English. As far as you are going to be a student of English, you will never speak English. You will start learning English going on. So third one, use it or lose it. Use it or lose it. Therefore, when people say, I've learned a word, I have learned a phrase, I've learned a sentence, but the thing is that I do not remember it. It's not about remembering, it's not about memorizing. And when you just talk, when you learn something, you have to go on applying things now. I had a friend in the college, and there was a word awful. Have you heard the word awful? A-W-F-U-L, awful. Awful, not Tamil Saikala. When I told him once, Macha, it's awful. Then he said, Macha, what is awful? Awful, not Saikala. You know what he did? All through, ஒரு 3 நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். Today chapati awful, mama. Today's chutney awful. The class was awful. The room is awful. The movie was awful. Therefore, whatever he finds out, he is going on using it. Now the thing is that it has gone to his blood. Therefore, awfulங்கிற வார்த்தை எப்போ he feels சைக்கிளே ஃபீல் பண்ணுறானோ அப்போ சைக்கிளை வராது. It automatically awful will come down. Therefore, use it or lose it. Lose. இந்த வார்த்தையை பாருங்க, கீழே போட்டுருங்க பாருங்க. LWOSE லூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் LOSEக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. LWOSE லூஸ்னாக்க லூசன் பண்ணுறது, நெகிழ வைக்கிறது, அவுத்து விடுறது, லூஸ் பண்ணுறது. ரொம்ப லூஸாக இருக்குது சட்டை, ரொம்ப தொலை லூஸ், அது லூஸ். LOSE should be pronounced as loose. இசட் சவுண்ட் அது. இந்த லூஸ் தான் வந்துட்டு தொலைக்கிறது, லூஸ், லாஸ்ட் அப்படிங்கிற மீனிங். Therefore, use it or lose it. You see, simple difference. ஸ்பெல்லிங் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அப்போ ரெண்டு நம்ம நிறைய பேர் வந்து லூஸ்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக இல்லை, லூஸ், LOSE லூஸ், அது வந்து கூஸ்ங்கிற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். இந்த LOSE லூஸ் வந்துட்டு லூஸ் மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். The fourth one I told you, record your messages instead of typing it. Therefore, you have WhatsApp. In the WhatsApp, you are going on sending messages. Now select 4 or 5 friends, or else a group of friends. You select them and then you go on talking to them. What are you doing now? Just take a message. Microphone on பண்ணி, what are you doing now? Are you coming tomorrow? Shall we meet tomorrow? What's for breakfast? அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. மெசேஜாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க. Now the fifth one, record what you practice. Therefore, when you want to speak something, when you want to say something, suppose in self-introduction, then for everything, you record yourself, right? In a phone, and the phone வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். Therefore, there are lots of apps for recording. நான் ஏதோ ஒரு ஈஸி ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வச்சுருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். என்னுடைய இது வரைக்கும் we have brought down 964 videos யூடியூப்ல இருக்குது நமக்கு. அதில் வந்து 900 வந்துட்டு சமச்சீர் கல்வி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட், அப்புறம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் அது நம்ம மெஜல் மெஜல் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் அதில் இருக்கிற 964 வீடியோஸுக்கும் நான் பண்ணியிருக்கிற ஆடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து நான் எதில் பண்ணியிருக்கிறேன்னா என்னுடைய ரெக்கார்டு, அந்த சொல்ல ஈஸி ரெக்கார்டிங் அந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். Therefore, you select any of the recording app and then you just use it, record it, listen to it. I told you this facility was not available for me. It was not there for us. But for you, it is available. Therefore, technology-ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அந்த காலேஜில் போகும்போதுலாம் சொன்ன எந்த காலேஜ் போனாலும் எந்த ஸ்கூல் போனாலும் மேலே எழுதிப்பாங்க இல்லையா, மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் ப்ராஹிபிட்டட் அப்படின்னு. I used to say you are going back அப்படின்னு. மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோவிங். அந்த டெக்னாலஜியில் ஏகப்பட்ட ப்ளஸஸ் உண்டு. அந்த ப்ளஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கவே தவிர மொபைல் ஃபோனை நான் வந்து பேன் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது ஐ டோன்ட் திங்க் இஸ் ஒரு பெருமையான விஷயம் இல்லை. இது சிறுமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். அப்கோர்ஸ் ஐடியா டிஃபர். ஸோ செஷன் 1ல் நம்ம பண்ணது என்ன அப்படின்னாக்கா, அக்செப்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் அ வியர்ட் லாங்குவேஜ். நம்ம லாங்குவேஜ் இல்லை, அது வேறு லாங்குவேஜ். 2, English is not a subject, it is life. Therefore, 1 hour class attend பண்ணிட்டு 2 hour attend பண்ணா உடனே நான் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் பேசலாம்னா சத்தியமாக முடியாது. அப்படி பண்ணாலும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மெமரி சிப் எடுத்து சிப்லேருந்து எடுத்து ஒரு மூளையில் சொல்லணும்னா தான் உண்டு. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. Therefore, you go make it 24 hours.
நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்குது. இட்ஸ் நாட் someone comes and compels you. You go to just make yourself. நீங்கள் வந்து நான் ஒரு நாளில் 6 மணி நேரம் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் பேசுவேன், இந்த ஆட்கள்லாம் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிற சமாச்சாரத்தை எடுத்துக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் கேட்குறதெல்லாம் நான் வந்து நோட் பண்ணிப்பேன், அதை என்னோட லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லணும். Therefore, the third one is use it or lose it. நீங்கள் பயன்படுத்தலைன்னா அது வீணாக போயிடும். Number 4, record your messages instead of typing it. Therefore, WhatsApp தான் இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க. Record your message, send to your friends. அங்கேருந்து வரட்டும். இப்போ எனக்கே அனுப்புனீங்க, நான் சொல்லுவேன், நான் இப்போ இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். நான் ஐ நெவர் காட். நீங்கள் வந்துட்டு வருத்தப்படுவீங்கன்னா யோசிக்கலாம் மாட்டேங்க. ஐ டெல் யூ. ஏன்னா வந்துட்டு யூ ஹோப் டு இம்ப்ரூவ் அப்படிங்கிறதுனால record your messages instead of typing it. And then 5th one, record what you practice. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கங்க அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செஷன். Now the second session starts with don't translate, think in English. Therefore, many a time we translate things down. இப்படி சொல்லி இதை ஒரு மூலையில் ஒரு பக்கம் கொண்டு போய் அந்த மூலையில் இன்னொரு பக்கத்துக்கு நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு டேக் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்முடைய பிரெயின் வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல். இட் கேன் ஹோல்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். எனக்கு தெரிய ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார். He can talk in 24 languages. 24 languages பேசணும். Therefore, whenever he thinks, he should think in 24 languages. எந்த லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜில் திங்க் பண்ணணும். லாங்குவேஜில் திங்க் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் லாங்குவேஜ். இல்லைனாலும் யூ வில் ஹேவ் ஸ்டாமரிங் இருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடும். அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு யூ ஹவ் டு மேக் யுவர் பிரெயினை நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. பிரெயின் ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் அது. Therefore, it will tell you, it is easier to think in English. Only thing is that you go to practice. You go to practice. நீ எவ்வளோ பேர் நீங்கள் கார் ஓட்டுறீங்கன்னு தெரியல, கார் ஓட்டுறவங்கலாம் வந்துட்டு முதல் ஏபிசி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏபிசி சொல்லிக் போது ஆக்சிலரேட்டர், அப்புறம் வந்து பிரேக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது நீங்கள் எப்படி மாற்றி எப்படி கொண்டு போனீங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் சொல்லி டிரைவிங் கற்றுக்கும் போது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நெவர் திங்க் ஆஃப் இட். You didn't know how you went to the first gear to second gear, எப்படி செகண்ட் கியர்ல தேர்ட் கியர் போனீங்க, தேர்ட் கியர் செகண்ட் கியர் எப்படி வந்தீங்க, ஸ்பீட் பிரேக் பார்த்தா எப்படி மாற்றினீங்க. இட் கம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. இட்ஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளக்ஸஸ். இன்ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கே மாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறது. அப்போ இன்ஃப்ளக்ஸ்னாக்க வந்துட்டு அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம். இந்த அனிச்சை செயல் நமக்கு வேணும். Therefore, when you start speaking in English, then you go to start thinking in English. It is an influx. Therefore, influx தான் வேணுமே தவிர நீங்கள் போயிட்டு ஒரு தமிழில் பேசி இங்கிலீஷில் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அப்போ அதை எப்படி நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் திஸ்? இப்போ தான் முடிஞ்சு நம்ம இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் யோசிக்கிறோம். தேர்ஃபோர் மாம்பழம் இல்லை, இது மேங்கோ. தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்னது மேங்கோ. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு தெரியும் தானே. இப்போ ஷேர் பண்ணி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வேர்ட். ஓகே, நவ் டெல் மீ வாட் இஸ் இட்? வாட் இஸ் திஸ்? Yes, a boy. A boy. Boy, boy. Boy. Oi. Oi. Boy. Therefore, this is a boy. So, this is it. It has to come down automatically. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, ஆப்பிள் படம் பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஆப்பிள் தான் ஞாபகம். ஆனால் தப்பாக சொல்லணும். நம்ம ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஆக்சுவலாக ஆப்பிள் இருக்குது. ஆப்பிள் அதுதான் தமிழுக்கு இங்கிலீஷில் பெரிய டிஃபரன்ஸ் நமக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் திஸ்? அப்போ எப்போ வேணாலும் உங்கள் கேள்வியை வந்து பிரெயினில் வந்து இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறது அவசியம். வாட் இஸ் திஸ் சேர்? வாட் இஸ் திஸ் கேமரா? வாட் இஸ் திஸ் லேப்டாப்? வாட் இஸ் திஸ் வெப்கேம்? வாட் இஸ் திஸ் டேபிள்? வாட் இஸ் திஸ் ஃப்ளோர்? வாட் இஸ் திஸ் வால்? வாட் இஸ் திஸ் போர்ட்? வாட் இஸ் திஸ் ஸ்பீக்கர்? வாட் இஸ் திஸ் விண்டோ? யாருக்கும் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இந்த வாட் இஸ் திஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல கேட்டு பழகுனீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிலீஷில் வரும். தட் இஸ் இட். யூ ஆர் ட்ரெயினிங் யுவர் பிரெயின் டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ். வாட் இஸ் திஸ்? ஹூ இஸ் திஸ்? ரைட்? Therefore, that is the way you go to start thinking. Okay. So, 5 rules முன்க போட்டோம். The 6th rule starts for thinking in English. Bring words. Words you have to bring down from your brain in English. அதான் விஷயம். Then bring down words. Words is something you know. Word is the second step in any language learning. Actually, the first learning is letters, alphabets, A to Z in English. Therefore, A to Z. நான் சாரி இதை சொல்லக்கூடாது நினச்சேன். சொல்லுவோம் நம்ம வந்து முதல்னு சொல்லும்போது இந்த ஏன்னு சொல்ல வார்த்தையே தப்பாக கற்றுக்கணும்னு சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா நம்ம சொல்லி தரும்போது ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஏங்கிறது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழில் சொல்கிற
யா யா இ இ யூ யூ ஏ ஏ அந்த ஏ தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இ ப்ளஸ் ஏன்னு நம்ம தமிழில் எழுதுவோம். இஃப் யூ நோ தமிழ் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் நோஸ் தமிழ். therefore ஏங்கிறத இ ப்ளஸ் ஏன்னு எழுதுவோம். ஆக்சுவலாக இ ப்ளஸ் ஏ இல்லை, ஆக்சுவலாக ஏ ப்ளஸ் இ அப்படி தான் சொல்லுவீங்க. ஏ பி சி டி இ இ இல்லை, யா யா இ இல்லை, அது குறில் எழுத்துல இந்த நம்ம வீடெழுத்துல உள்ள இ எஃப் ஜி ஹெச் நாட் ஹெச். ஸோ இந்த மாதிரி முதல்ல vocab நீங்கள் வந்து நீங்கள் லெட்டர்ஸ் முதல்ல கற்றுக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு 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 ரைம் இருக்கும். ABCDEFG EFG இல்லை, EFG ஐ சாய் ஐ ஐ தமிழில் தான், இங்கிலீஷில் ஐ இல்லை. ஐ சாய் ஜெய் JK JK இல்லை, JK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ. So ABCDEFG I chai JK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ XYZ Z வந்துட்டு அமெரிக்கன். ஸோ இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு அடுத்தது வேர்ட்ஸ். இந்த வேர்ட்ஸை தான் நீங்கள் கிராமரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா கற்றுப்பீங்க. என்னென்னு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நவுன், ப்ரோனவுன், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ், ப்ரப்போசிஷன், கன்ஜங்ஷன், இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நவுனும் வேர்பும். therefore முதல்ல நீங்கள் நவுன்ஸை வந்துட்டு இங்கிலீஷில் ப்ராப்பராக, வேர்ப்ஸை இங்கிலீஷில் ப்ராப்பராக. அப்போ நவுன்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் உண்டு. ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்க, கிறிஸ்டி அப்படின்னு வந்துட்டு ஷீ இஸ் அன் ஆஸ்திரேலியன். அவங்க என் கூட லண்டனில் என் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க. ஓகே, லண்டனில் என் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்க வந்துட்டு இங்கே வந்து 1 வீக் எங்களோட தங்கியிருந்தாங்க, எங்கள் வீட்டில் தங்கியிருந்தாங்க. அப்போது நான் வந்து ஆக்சுவலாக லண்டன்லேருந்து கிளம்பி வரும்போது அவங்க ஏற்கனவே ஊர்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு திருச்சிக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டலில் தங்கிட்டாங்க. நான் மார்னிங் பிரேக் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினோடனே நான் என் ஃபேமிலியோடு அவங்கள பார்த்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக போனேன். நான் போய் பார்க்கலாம். அங்கே போனப்போ அவங்க சொன்னாங்க, அமர் நேற்றுக்கு நான் போய் பக்கத்தில் பார் போனேன். பாரில் போயிட்டு கேட்டேன், ஹவு டு சே சியர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த பையன்கிட்ட. அப்படின்னு சொன்னான் சியர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னான். அப்புறம் கேட்டேன் ஹவு டு ஆஸ்க் ஃபார் அ காஃபி அப்படின்னு கேட்டேன். நான் காஃபி அப்படின்னு சொன்னான். ஹவு டு சே குட் மார்னிங் அப்படின்னு, குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னான். அப்படின்னு அதான் சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வார்த்தைகளை இங்கிலீஷ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். வி டோன்ட் சே இலை வழி நீர், கொட்டை வழி நீர்னா ஊரில் கிராமத்தில் போய் சொன்னால் கூட தெரியாது. காஃபி டீ நமக்கு தான் தெரியும். தட் இஸ் த வி ஆர் லிவிங் இட். இது சரியா தப்பா அப்படின்னு தமிழ்காரங்க சண்டைக்கு வந்துடாதீங்க. நான் அதை பற்றி நான் பேசுறதே இல்லை. வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், நமக்கு கார் தான், இது மகிழ்வுந்துன்னு நம்ம சொல்றது இல்லை. பஸ் தான் நிறைய பேர் இதுக்கு பேருந்துன்னு சொல்றது இல்லை. ட்ரெயின் தான், இல்லைன்னா ரயில்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்துட்டு வேற எந்த இதுக்கு வந்து நம்ம ஏர்பிளைன் அப்படிங்கிறதுக்கோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழில் சொல்றது இல்லை. ஏற்கனவே நவுன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்லாம் வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் மோரோவர் நமக்கு எது தெரியாதோ அதையும் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். therefore நவுன்ஸை வந்து இங்கிலீஷில் தான். நவுன் ஒன்றை பார்த்தோன்னா நம்ம இங்கிலீஷில் பேச போகிறோம்னா அது பூரா வரணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வரணும்னா தென் வி கோ டு திங்க் ஆஃப் ஆல் த நவுன்ஸ். எங்கே இருக்குது நவுன்ஸை? லுக் அரவுண்ட் யூ, உங்களை சுற்றி பாருங்க. what do you see? என்ன பார்க்குறீங்க? in your head try to name each object in your surroundings in English. சார் உங்களை சுற்றி பார்க்குறதெல்லாம் இப்போ நான் முதல்ல பார்த்ததான் உங்களை சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஞாபகம் இருக்கா? டியூப் லைட், வால், ஃப்ளோர், சேர், கேமரா, லேப்டாப் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் உட்காந்துருக்க இடத்துல இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வாழ்கிற இடத்துல உள்ளது எல்லாத்தையும் யூ கோ டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ். இப்போ இங்கே பாருங்க, இங்கே கார்னர்லேருந்து ஒரு 5 படம் போடுறீங்க, என்னென்ன போடுறீங்க என்னென்னு பாருங்க. அது டக்குன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க. நீங்கள் இப்போ டேபிள், கம்ப்யூட்டர், கேட், சேர் அண்ட் டாக். ஸோ திஸ் இஸ் த வே. உங்களை சுற்றி இருக்குது. எதுக்கு தெரியல அது அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தா என்ன ஆகும்? as you continue with this it becomes more of a habit. you know what is a habit? habit எதை திரும்ப செய்யறீங்களோ it becomes habit. காலையில் 4:30 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருந்தாங்கனாக்கா அப்புறம் 4 மணிக்கு யாரும் எழுப்ப முடியாது, நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க. that becomes a habit. நீங்கள் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா மார்க்கெட் போகும்போது நீங்கள் வந்து எந்த கடையில் ஆரம்பிச்சு எந்த கடையில் முடிக்கணும். ஒரு மால் போனீங்கன்னா நீங்கள் வழக்கமாகவே இதை முதல்ல ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் உள்ளார போகிறீங்க, ஒரு காய்கறி வாங்க போகிறீங்க, எங்கே நுழைச்சி எங்கே வருவீங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹேபிட். அது கடைசியில் வந்துட்டு ரொம்ப அணிச்சி செய்யலாம் மாறுங்க. ஆக்சுவலாக தட் இஸ் ஹேபிட். ஹேபிட் இஸ் சம்திங் தட் யூஸ்வலி டூ. அதான் வந்து ஹேபிட்டாக மாறுறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். therefore நீங்கள் திரும்ப சொல்லியிருந்தீங்கன்னா it becomes a habit. so things are going to pop up. னா உங்களை பார்த்த உடனே அது தண்ணி புதுச்சு வெளியே வரும் அந்த வார்த்தை. வாட் இஸ் த வேர்ட்? அதான் சேரை பார்த்தா சேர்னு வருது இல்லையா, டேபிளை பார்த்தோன்னா டேபிள்னு வருது இல்லையா, வசந்த பார்த்தோன்னா வசந்த்னு வருது இல்லையா. அதுதான் வந்து இட் ஹஸ் டு பாப் அப்.
So computer, telephone, chair, desk. So whatever it is, wherever you are, just to think என்னென்ன இருக்கு உங்களை சுற்றி பாருங்க. அதில் எதுக்காவது வார்த்தை தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் then you go to think of நீங்கள் யோசிக்கணும், யோசிச்சு புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் நவ். ஓகே, அப்போ bring words in verb. இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். As I told you, I asked my students, I think some of my students, weekend course students are here. மணி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஹேமதர்ஷினி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்குலாம் சொல்லியிருக்கேன் நான். verb கேட்பேன் முதல்ல கிளாஸ் வந்தேன். How many verbs do you know? You know, verb na action word. How many action words do you know? அப்படின்னு கேட்டோம்னா then they will say 30. நான் சொல்லுவேன் எக்ஸாம்பிள், go, play, write அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, 30 தெரியும், 40 தெரியும், 50 தெரியும் சொல்லுவாங்க. மேக்ஸிமம் பீப்புள் told me 80 verbs தான் சொல்லியிருப்பாங்க. I have my students 6 to 8. I told them, okay, just think this way. இந்த ப்ராசஸில் யோசிக்கணும். ஸ்டார்ட் வித் ஏ. உங்களுக்கு ஏயில் என்னென்ன வேர்ப் தெரியும் அப்படின்னா அரைட். நோ ஏ, நெக்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் பி. ஏக்கு அடுத்து பி வரும். என்ன வேர்ப் தெரியும் அப்படின்னா உடனே அப்ரிவியேட், அப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ரொம்ப திங்க் பண்ண வைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, டோன்ட் டெல் மீ a verb that you do not understand, that you do not know the meaning and you do not know how to use it. அதை மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க அப்படின்னா ஏபி 2. ஓகே, ஏசி அப்படின்னாக்க ஏசினா ஆக்ட், அக்வயர், அக்கௌண்ட், அக்குமுலேட் சொல்லிட்டு வருவாங்க. அப்புறம் ஏடினாக்க ஆட், அட்வைஸ், அப்புறம் ஏஇ, ஏஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம்னா நீங்கள் ஏஎல்னு போகிறதுக்குள்ளார அவங்க they have given more than 70 verbs. Just think, ஏயில் தொடங்குற வேர்பு 8th வரைக்கும் இருக்கிற பசங்களுக்கு, 6th 7th 8th பசங்களுக்கு ஏயில் தொடங்குற வேர்ப் மட்டும் ஏயை கம்ப்ளீட்டாக நான் முடிக்கவே இல்லை, ஏடி ஏலாம் வேர்வே இல்லை, அதுக்குள்ளே they were able to give me more than 75 verbs. அப்போ 70 verbs ஏயில் அப்படின்னா 100 verbs சொல்லுவாங்க. ஏயில் 100 verbs தெரியும் அப்படின்னாக்கா பியில் அப்போ 100 verbs தெரியும். அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணோம்னா they should know more than 1500 verbs that is useful. யூஸ் பண்ணுற வேர்ப்ஸே தெரியும். So there should be a method of bringing it out. That is what is called, there are two types of vocabulary. What is called active vocabulary and what is called passive vocabulary. Now you have to bring out the passive vocabulary. I told you to remember, use it or lose it. Therefore passively ரொம்ப காலத்துக்கு vocabulary திரும்பி மறந்தே போயிடலாம். நீங்கள் திரும்ப நான் வந்துட்டு பாட்டு நிறைய கேட்டே இருப்பேன். அன்றைக்கு ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது மைபி அரௌண்ட் ஒரு 15 years முன்னாடி கேட்டுட்டு மாட்டாங்க அந்த பாட்டு. அந்த பாட்டு கேட்கும்போது அடுத்து அந்த வார்த்தையை நான் பாடுறேன். நான் என்னங்க பழைய பாட்டு உங்களுக்கு வார்த்தை தெரியுது அப்படின்னா நான் அவ்வளோ தூரம் கேட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் அந்த பாட்டு. ஐ லவ் சாங்ஸ். ஸோ பாட்டை வந்து கேட்கும்போது உடனே அடுத்து வருது அப்படின்னா நான் அவ்வளோ தூரம் ஆக்டிவாக வச்சுருந்துருக்கேன். 15 வருஷம் கூட எனக்கு பேசிவ் வேலையை நான் அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ ஆக்டிவாக வச்சுருக்கேன். therefore when you be it comes out automatically. அன்றைக்கி என் சம்மந்தி வந்துட்டு ஒரு வார்த்தையில் இருந்தார், அது ரேஷியஸ் அப்படின்னு. அப்போ அந்த வார்த்தை ரொம்ப காலம் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ண வேலை ஜஸ்ட் பாப்ஸ் ஆகும். ஓ, அந்த வார்த்தை நம்மளால யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு வெளியே வருது. ஸோ வாட் யூ go to do is you go to bring out what is inside. I actually told my students, never ever go to buy a book called Verb book. Verb book ஒரு சினிமா பாட்டு புத்தகம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. Never ever buy that one. It is there here. You go to bring it out. That is important. எப்படி கொண்டுறது? There is a method. இப்போ பாருங்க, think and say, what do you do from sleeping to sleeping? From sleeping to sleeping. Therefore தொடங்குற டைமில் தூங்குறதுலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வந்து என்னென்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும். ஸ்லீப்பிங் டு ஸ்லீப்பிங் யோசிச்சு பாருங்க. தூங்குறீங்க, தூங்கி முடிக்கும் போது என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னா வெயிட்டர். அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே யோசிங்க. ஒரு 10 யோசிங்க. அப்படி கண்டிப்பாக ஆர்டரில் யோசிங்க. ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க, காலேஜுக்கு போகிற பசங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிற டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸஸ், இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிற டீச்சர், பேரண்ட்ஸ் யாருனாலும் யோசிக்கணும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் ப்ராசஸ் அதை மட்டும் யோசிங்க. பிகாஸ் தட்ஸ் யுவர் ஆக்ஷன். பாருங்க, சும்மா சிம்பிளாக யோசிக்கோங்க. ஸ்லீப், wake up, brush, bath, drink coffee, eat breakfast, put on your dresses, wear your dresses, put on your shoes, start to school, go to the bus, sit in the bus, say something to your friends, ask them, get out from the bus, attend the class, enter the class, greet the teacher, good morning, look at the board, listen to the teacher, read from the book, raise your hands, rise from your seat. All these things you are doing. நான் சும்மா ஒரு fraction of a secondல வருது அப்படின்னா then you know more. அப்புறம் ரைஸ் இருக்கு, அப்புறம் அசைன்மெண்ட் இருக்குது, அப்புறம் லஞ்ச் சாப்பிட்றது இருக்குது. therefore you go on.
So from one time to another time, what you are doing, you have to think of. Okay. Next one is you do not know the word. When you do not know the word, describe the unknown words. Now just think. House. How will you describe house? How will you describe? Simple words. How will I describe words? Therefore I say, it's a building where I live. A building where I live is called a house. Therefore, that's the way you go to define places and describe things now. Okay? A place where we park cars. Where we park cars? I don't know. The lights we see in the sky during night. How do you call that? A place where you can pay and eat. You go pay and eat. What's the place called? Do you know these places? Yes, can you tell them? Can you tell me what is it? For each question, a place where we park cars, the lights we see in the sky during night, a place where you can pay and eat. Yes, a place where you park cars is called garage. The light we see in the sky during night, they are called stores. A place where you can pay and eat is called restaurant. There is a difference between restaurant and hotel. These are all small things that you won't find out. A hotel is a place where you can stay and you can also eat. That is called a hotel. It is a restaurant. This is not a restaurant, it is only restaurant. The restaurant or restaurant. Therefore, a place where you can pay and eat. That is important. Okay. So after that, think in simple sentences. Many people make mistakes only by making long sentences. You need not make long sentences. Make simple sentences. I had the privilege of studying under a professor called Dr. A. Joseph. He was working in the university. He studied abroad, and he was the one who is the motivation behind my English learning. Actually, he used to say, right, whenever you make sentences, if you make a big sentence, but and then when you put it in பெரியாளி உன்னை என்ன சொல்றேன் நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு verb அவ்வளவுதான் போட சொன்னேன் அதை மட்டும் போட்டு பழகு அப்புறம் மீதியெல்லாம் வரும். That is way you used to say. So how? Simple. It's a beautiful day. Every simple sentence, isn't it? It's a beautiful day. When you just see someone in the school, right? It's a beautiful day. Okay? ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னா it's a car. Okay? Okay. This is a colorful dress. You make a colorful dress. Yes. There is a rat in the corner. There is a rat in the corner. I have a seminar tomorrow. They are playing football. Are you waiting for the bus? Now you see, are there big sentences? It is very simple sentences which you can make it. நீங்க இதுல வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணி this is a colorful dress which I bought. No, don't do that. This is a colorful dress. I bought it to stitch it. My father paid for it. 3 simple sentences. It's a beautiful day. We are going to play outside. We are going to enjoy the sun. Simple sentences. There is a rat in the corner. Bring me a stick. We will beat it. I have a seminar tomorrow. I have to prepare. They are playing football now. I want to play football also. Are you waiting for the bus? I'm also waiting for the bus. No, very simple sentences. Make it very simple. You know simple sentences. Only thing is that you want to complicate. That is a problem. People, we are always complicating ourselves. That is a problem actually. Okay. 9th one. This is important one. Describe the processes. Process. That is the thing. It's order. The description may be about a general order, which is usually how you cook chicken. Or else how you cook the chicken. There are 2 descriptions. One, முன்னாடியே நடந்து போன ஒரு விஷயத்தை சொல்றது, இன்னொன்னு எப்படி வழக்கமா பண்ணுவோம்னு சொல்றது. இதான் process. இந்த process சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு we need words. How to cook chicken? சிக்கனை cook பண்ண. எனக்கு வந்து cook, chicken, kitchen எல்லாமே எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். Therefore, how to cook chicken அப்படின்னா என்ன process? முதல்ல என்ன வேணும்? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? This is the biggest one, you know. When you go to IELTS, IELTS தெரியுது, International English Language Testing System ஓடிட்டு போறீங்க, இந்த IELTS, TOEFL இதெல்லாம் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி தான் கேள்வி கேட்பாங்க. சரி, how to cook chicken?
ஒன்று சிக்கன் குக் பண்ணவங்க இருப்பீங்க, இல்லைன்னா குக் பண்ணுறதை பார்த்தவங்க இருப்பீங்க, இல்லைன்னா குக் பண்ணதான் எப்படின்னு ஐடியா இருக்கு, எப்படி குக் பண்ணுவீங்க. Therefore, we need simple words. முதல்ல words. சொன்னீங்க அவருக்கா words, then you make a simple sentences, and then you make a process explanation, description. Okay, this is the way. Wash, lit the stove, put the pan, pour oil or add oil, onion, add tomato or garlic and ginger paste. இது ஏன் மெத்தட், என் ஒய்ஃப் மெத்தட் இல்லை, இது என்னோட மெத்தட், நான் கொடுக்குறது. ஓகே, therefore wash what is it? First you have to wash the chicken properly. Second, lit the stove. Third one, put the pan on the stove. Add oil, add onion, then after some time add tomato, add garlic ginger paste. அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமா, சில்லி பவுடர், அப்புறம் இந்த மல்லித்தூளுக்கு இதெல்லாம் டக்குனு ஞாபகம் வரும், கொரியாண்டர் பவுடர், அப்புறம் மஞ்சத்தூள் டர்மரிக். ஸோ இதுதான் ஆர்டர். இந்த ஆர்டர்ல வார்த்தையில் எழுதிட்டு then you make it. உங்களுக்கு do you understand this one? This is the one, nothing but hints development. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க எதுக்குன்னே தெரியாம hints development நீ வார்த்தை எழுதுப்பா, ஏதாச்சும் ரெண்டு வார்த்தையை எழுதி வந்தா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம். You don't worry about someone's hints, you just make your own hint and develop it. That is important. Okay, எப்படின்னா ப்ராசஸ்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, how do you prepare for exams? நீங்க எப்படி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எழுதலாம். how do you make a paper board? ஒரு பேப்பர் போர்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, அப்ப எப்படி செய்வீங்க அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எழுதலாம். how do you draw a cat? ஒரு பூனை எப்படி வரைவீங்கன்னு எழுதலாம். how do you learn English? what did you do yesterday? what do you do every day? என்ன நேத்து பண்ண, இந்த எப்படி வழக்கமா என்னென்ன பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் you can just chart it out. Words, then you make it simple sentences. அப்புறமா நீங்க எஸ்ஏ எழுதும் போது இந்த கன்ஜங்ஷன் ஒரு வார்த்தை கன்ஜங்ஷன் கொண்டாந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸுக்கு செகண்ட் சென்டென்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா, அப்ப இது வந்துட்டு நேரடியான ரிலேஷன்ஷிப்பா இல்ல வந்து நெகட்டிவான ரிலேஷன்ஷிப்பா, பட்டு போடுறதா, அண்டு போடுறதா, சோ போடுறதா, அஸ் போடுறதா, இதெல்லாம் அப்புறமா வந்து மேக்கிங். திஸ் இஸ் லேட்டர். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் how to write down an essay. I am talking about how to speak in English. Okay. Thinking in a conversation. Therefore, when you make it everything, then you go to think in a conversation. Therefore, simulate an environment. What is simulating an environment? Simulation அப்படினாவே வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா கிரியேட் பண்றது. ஆர்டிஃபிஷியலா ஒரு environment. எப்படி environment பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லுவாங்க, கோர்ட்டுக்கே போகாம லாயரும் குற்றவாளிகள் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. லீவை போட்டு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போது வாத்தியார் என்ன கேட்டாரோ என்ன பதில் சொல்லுவோம், அதுக்கு அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாரோ அந்த கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறதே தட் இஸ் ஆல்சோ சிமுலேட்டிங் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். இன்னைக்கு கொஞ்சம் மார்க் குறைஞ்சு போச்சே, வீட்டில் போய் வேணா அப்பா என்ன கேட்பாரு, நம்ம என்ன பதில் சொல்ல போறோம், அதுக்கு அப்பா என்ன சொல்லுவாரு, அதுக்கு அம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சிமுலேட்டிங் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். தட் இஸ் சிமுலேட்டிங். Therefore, மார்னிங் சார் கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, நீங்க தான் கேட்டிருந்தீங்க, 2-3 தடவை கேட்டிருந்தீங்க, நான் பண்ண முடியல. யூ ஹவ் டு கிரியேட் அன் என்விரான்மெண்ட். நீங்க கிடைச்சதுன்னா ஓகே, கிடைக்கல என்ன பண்றது, நம்ம சொல்லுவாங்க என்னமோ இல்லாதவங்களுக்கு இல்பப்பு சக்கரை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்காதோ நம்ம கிடைக்கிறது ஒண்ணுமே முடியும்னா சிமுலேஷன் என்ன பண்றீங்க நீங்க ஹேவ் யூ சீன் மோனாக்டிங் இருக்கும். ராஜாவும் அவர் தான் சேவகன் அவர் தான், 2 வேஷம் போட்டுப்பாரு. இங்கிருந்து ராஜாவசனம் பேசுவார், அங்கிட்டு வந்து சேவகன் வசனம். சேம் திங். நீங்களே டீச்சர், நீங்களே ஸ்டூடெண்ட், நீங்களே அப்பா, நீங்களே பையன், நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்டு, நீங்களே கடைக்காரர், நீங்களே வாங்குறது. சிமுலேட்டட் என்விரான்மெண்ட். அதை கான்வர்சேஷன்ல திங்க் பண்ணுங்க. I want to make it faster. Should know that the answer is in the question. எப்போவே கேள்வியில பதில் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க, இப்ப an auxiliary question தான் yes or no question அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம இந்த yes or no questionக்கு எல்லாமே auxiliary question இருக்கு, auxiliary verb தொடர்ற question இருக்கலாம். The answer for an auxiliary question start with an auxiliary ஆரம்பிச்சனா question answer auxiliary முடிஞ்சிரும். Can you play piano? உனக்கு பியானோ வாசிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம பழகிருப்பான். எஸ் ஐ கேன் பிளே பியானோ. வேண்டியதில்லை, நான் கேட்டதே பிளே பியானோ தான் கேட்டேன் நான். therefore can you play piano? yes I can. no I can't. அவ்வளவுதானே. yes I can. no I can't. பாருங்க, கேன்ல தொடங்குச்சு, கேன்ல தொடங்குச்சு, கேன்லயே முடிஞ்சிருச்சு. come on just say, will you marry me? yes I will. no I won't. I will not, but I won't. do you like the movie? yes I do. no I don't. is Arya your friend? yes he is. no he isn't. So this is conversation. Will you marry me? yes I will marry you. no I won't marry you. do you like the movie? yes I do like the movie. yes I like the movie. I do not like the movie. வேண்டியதில்லை. answer, right? therefore will you come with me tomorrow? yes I will. அவ்வளவுதான்
ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு. Did you write the exam yesterday? Yes, I did. No, I didn't. அவ்வளோதான் ஆன்சர். Therefore, ஆன்சர் கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்கும். ஓகே, WH கொஸ்டின்னா you go to answer WH. What do you want? ஆன்சர் எதுக்கு? வாட் மட்டும் தான் வேணும். What do you want? A pen. Where do you go? எங்கே போறீங்க? To school. Why do you go to US? எதுக்கு go US போறீங்க? காரணம் சொல்லணும். Because my brother is there. As my brother is there. Why do you? ரொம்ப கடகடன் பேசிட்டுனா ஏன்னா எனக்கு டைம் இருந்தது இவ்வளவு நான் சொல்ல வேண்டியது ஆக்சுவலாக இதே நான் கொஞ்சமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த கிளாஸ். உங்களுக்கு இன்னமும் இதில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா வாட்ஸ்அப்பில் நான் கேளுங்க. இல்லை மேபி வாட்ஸ்அப்பில் யூ கேன் ரெக்கார்ட் அண்ட் சென்ட் ஸோ தட் ஐ கேன் ஆன்சர். நாங்கள் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் பெய்டு கிளாஸஸ், ஒரு நாமினல் பேயிங் கிளாஸஸ் ஃபார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். அதை எப்படி பிளான் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு வி வில் லெட் யூ நோ. இந்த குரூப்பில் நாங்கள் போடுவோம், நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு என்னமாவது சேர்றதுக்கு தேவைன்னா தென் ஹவ் டு ஜாயின் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். நான் இங்கிலீஷ் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் இல்லை. ஒன்றே ஒன்று தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கணும். ஆசை இருக்கிறது கொஞ்சம் தாக்கணும்னா பேஷன் இருக்கணும். இந்த பேஷன் நான் சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ் இஸ் மை பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பேஷன் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? பேஷன்னா வந்து வெறி இருக்கணும், இதை கற்றுக்கணும். இதில் வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு பக்கத்தில் பேச ஆளுன்னா கிரியேட்டர் என்கிறாங்க, அவ்வளோதான். இல்லை இங்கிலீஷ் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஆளை பிடிக்கும். இங்கிலீஷ் பேசுகிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். எப்போ நான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்களோட இருக்கிறது ஈஸியான விஷயம். இப்போ நான் இருந்தேன் லண்டனில் இருந்தேன். ஐ கேனாட் ஸ்பீக் இன் தமிழ் பிகாஸ் இஃப் ஐ ஸ்பீக் இன் தமிழ் தென் பீப்புள் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். therefore I go to speak in English. அப்போ அப்படி இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வேறு வழியே இல்லை, நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கோம். ஆனால் ஒன்று இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுனால கிடைக்கிற பலன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங். நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப நினச்சாலும் பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் வாய் பிகாஸ் நேரத்துக்கு பார்த்தீங்களா சர்டிஃபிகேட் காமிச்சு இல்லையா? therefore டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸை டிஃப்ரெண்ட். என்னால் நான் எத்தனை சப்ஜெக்ட் நடத்துனேன்னு நீங்கள் யூ மே நாட் பிலீவ். ஐ வாஸ் டீச்சிங் 32 subjects. I can teach mathematics, I can teach statistics, I can teach management, I can teach accounting, I can teach economics, I can teach tourism, travel tourism, hospitality, human resource management, marketing management. Therefore I was teaching 32 subjects. அதெல்லாம் நடத்த முடிஞ்சதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா மை இங்கிலீஷ். therefore உங்கள் இங்கிலீஷை வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய கரியரை டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் ஒன்று ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் வாட்ச் யூடியூப் சேனல், அவர் யூடியூப் மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி யூடியூப் சேனல். ஓகே.